بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں سیاسی پوائنٹ سکورنگ یا کچھ اور۔ پنجاب حکومت کا بجلی بلوں میں عوام کو انوکھا ریلیف۔ حکومت نے ریلیف کے لیے کڑی شرائط عائد کر دی۔ بجلی چوری میں ملوث خراب میٹرز، 3 فیز اور گرین میٹرز والوں کو ریلیف نہیں ملے گا۔ پنجاب حکومت کی عائد کردہ شرائط کے مطابق بجلی چوری میں ملوث صارفین کو ریلیف نہیں دیا جائے گا۔ خراب میٹرز کی مد میں بریک اپ ڈیٹیکشن بل چارج ہونے پر بھی ریلیف سے محروم رہیں گے۔ 3 فیز بائی ڈائریکشنل گرین میٹرز کے صارفین کو ریلیف نہیں ملے گا۔ پالیا کے مطابق صرف سنگل فیز میٹر کی بنیاد پر گھریلو صارفین ریلیف کے حقدار ہیں۔ واضح رہے کہ حکومت نے 200 سے لے کر 500 یونٹس تک صارفین کو ریلیف دینے کا آغاز کر رکھا ہے، جس کے مطابق لیسکو کے 19 لاکھ صارفین کو اگست کی بلنگ میں ریلیف دیا جائے گا۔ لاہور میں منافع خوری، ضلع انتظامیہ بے بس۔ دودھ، دہی، نان روٹی کی اضافی قیمت پر فروخت جاری۔ ادھر سبزیاں اور پھل بھی عوام کی پہنچ سے باہر۔ پیاز، ادرک، لہسن اور لیموں مہنگے۔ کیلا، سیب، آم، امرود اور آڑو کی زائد نرخوں پر فروخت جاری ہے۔ لاہور میں منافع خوری کا بازار گرم ہو گیا۔ ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کے باوجود گراں فروشی کا خاتمہ نہ ہو سکا۔ سمن آباد سمیت بیشتر علاقوں میں اشیاء خور و نوش مہنگے داموں مل رہی ہیں۔ دودھ، دہی، نان اور روٹی کی اضافی قیمت پر فروخت جاری ہے۔ دودھ کی قیمت 160 روپے مقرر، 200 تک فروخت جاری ہے۔ دہی 180 کے بجائے 220 میں فروخت ہونے لگا۔ نان بیشتر تنوروں پر 25 کے بجائے 30 میں، روٹی 14 کے بجائے 15 سے 16 روپے میں فروخت کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب پیاز 135 کے بجائے 190 روپے، ٹماٹر 105 کی بجائے 170 روپے، ادرک 585 کی بجائے 650 روپے، لہسن 385 کی بجائے 450 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ مٹر 350 کی بجائے 370 روپے، شملہ مرچ 170 کی بجائے 250 روپے، بینگن 70 کی بجائے 90 روپے، سبز مرچ 100 کی بجائے 150 روپے کلو فروخت ہو رہی ہے۔ لیمو 580 کے بجائے 600 روپے، کیلا 135 کے بجائے 160 روپے درجن، سیب 190 کے بجائے 200 روپے، آم 195 کے بجائے 200 روپے، امرود 150 کے بجائے 200 روپے، انگور 380 کے بجائے 450 روپے اور آڑو 250 کے بجائے 320 روپے کلو فروخت کیے جا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی والٹن کالونی آمد محسن نقوی اور میر سرفراز بگٹی نے شہید کیپٹن محمد علی کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کیا۔ بعد ازاں دونوں رہنماؤں کی شہید کی قبر پر حاضری، گلدستے رکھے اور شہید کیپٹن محمد علی کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کیپٹن کی قبر کو سلامی پیش کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کی لاہور میں شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی رہائش گاہ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان موجود تھے۔ شہید کیپٹن محمد علی قریشی کے والدین سے ملاقات کی اور اظہار تعزیت کیا۔ محسن نقوی، سرفراز بگٹی اور کور کمانڈر کوئٹہ نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی بلندی درجات اور اہل خانہ کے صبر کی دعا۔ وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی عظیم قربانی کو زبردست الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ شہید کیپٹن محمد علی قریشی نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا۔ سرفراز بگٹی بولے، شہید کیپٹن محمد علی قریشی وطن کا بہادر سپوت ہیں جس کی جرت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل راحت نسیم احمد خان نے کہا، کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی قربانی پاک فوج اور پوری قوم کی دہشت گردی کے خلاف ناقابل شکست عزم کی علامت ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی، کور کمانڈر کوئٹہ نے شہید کیپٹن محمد علی قریشی کی قبر پر حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ پاک فوج کے چاقو چوبند دستے نے شہید کی قبر کو سلامی پیش کی۔ کیپٹن محمد علی قریشی 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ گارڈن ٹاؤن شیر شاہ پارک کی حالت زار ابتر۔ پارک کی لائٹس خراب، گھاس بھی جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئی۔ پارک میں آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ رات کے اوقات میں وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا، شہریوں کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ مزید احوال جانیں گے طلحہ اشرف سے۔ جی طلحہ۔ جی بالکل، گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں موجود ہوں، اس وقت شیر شاہ پارک کے اندر موجود ہوں۔
चंद अरसा पहले यहाँ पर एक खूबसूरत पार्क मौजूद था जिसका जॉगिंग ट्रैक था, जो लोग यहाँ पे करीब रहने वाले लोग इस्तेमाल करते थे, सुबह की सैर करते थे। लाइट्स भी लगी हुई थी और हिफाजत थी जो कि शहरियों की। इस वक्त यहाँ पर जो साइड पर हिफाजती जंगले लगाए गए हैं वो भी नशेइयों की जानिब से गायब कर दिए गए हैं। क्या क्या इसमें मसाइल हैं, जान लेते हैं शहरी से। बताइएगा कि क्या क्या मसले हैं इस पार्क के, इंतज़ामिया क्या कहती है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। मैं इधर हॉस्टल में स्टडी करता हूँ, तो पहले ये पार्क को देखते थे, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। लोग इधर जॉगिंग वगैरह करने आते थे, मतलब घूमने फिरने आते थे। फैमिली पार्क भी थी। आजकल इस जगह पे बहुत ज़्यादा जंगल बढ़ गया है, तो झाड़ियाँ वगैरह भी ये नहीं काटते। इस जगह पे काफ़ी सारे वो जंगले वगैरह लगे हुए थे, लोगों ने वो भी गायब कर दिए रात के टाइम। कुछ दिन पहले की बात है, हम इधर ही बाहर मोबाइल लेके घूम रहे थे। एक भाई थे, वो कॉल कर रहे थे, उनका मोबाइल भी चोरी हो गया। ऐसे कोई आया लेके भाग गया। साथ में पार्क अब कहाँ से ढूंढते, कहीं भी वो छुप सकते हैं, इतना बड़ा जंगल है। बिल्कुल जंगल ही हम इसे बोल सकते हैं, ये पार्क तो नहीं रही ना। बिल्कुल शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है कि कई वारदातें भी रूनुमा हो चुकी हैं। झाड़ियों का मंजर पेश कर रहा है। इसके अंदर जितनी भी घास लगी हुई है, जो कि हिफाजती जंगले थे वो भी गायब हैं, गेट भी गायब है, लाइट भी बिल्कुल नहीं मौजूद। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि इंतज़ामिया इस पर गौर करे और इस सहूलत को जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज़ के करीब सड़क पर खुले मैनहोल से वबाल जान बन गए। मरकजी इशारा पर खुले मैनहोल्स हादिसात का बायस बनने लगे। शहरियों को मुश्किलात का सामना, तेज़ रफ्तार गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों को हादिसात का सामना रहता है। शहरियों की जानिब से ऐसा कहा गया, शहरियों को इंतजामिया से नोटिस लेकर खुले मैनहोल्स पर ढक्कन लगाने का मुतालबा सामने आया है। मज़ीद अहवाल जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लॉरेंस रोड इम्तिहानी मरकज़ के बिल्कुल करीब, जहाँ पर मेन शाहराह पर मेन होल्स खुले हैं जो कि शहरियों की ज़िंदगियों से खेलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कितने हादसात जो हैं वो इन खुले मेन होल से पेश आ चुके हैं और क्या मुतालबात हैं इनके। आप मुझे बताइएगा कितने मेन होल्स खुले होने की वजह से हादसात पेश आ चुके हैं और क्या मुतालबात हैं। जी, हम लोग यहाँ के रहायशी हैं। यहाँ पे डेली बेसिस पे यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 एक्सीडेंट्स इस वजह से होते हैं। लास्ट टाइम भी हम लोग इधर आए थे तो मियाँ बीवी थे, मोटरसाइकिल पे बच्चे के साथ मौजूद थे। वो तीनों बेचारे शदीद ज़ख्मी हुए, मोटरसाइकिल का भी उनका नुकसान हुआ। और ये तकरीबन 3 से 4 मेन होल हैं जो कि सीरीज़ में है और ये इंतहाई डेंजरस है। ये मेन शाहरा है, यहाँ से गुजर कर अगर आप देखेंगे, अभी भी आप यहाँ पे खड़े हो जाए तो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो इस पे आके बेचारे यहाँ से एकदम उनको जब पता लगता है आगे मेन होल है तो काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि एक ही लाइन में जो है वो 5 से 6 मेन होल्स खुले हैं, जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक की रवानी तो मुतासिर है, दूसरी जानिब जो है वो ट्रैफिक हादसात भी आए रोज़ रहनुमा होते हैं। और भी शहरी हैं यहाँ के इलाका मकीन, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कितने हादसात यहाँ पर रहनुमा हो चुके हैं और हुकूमत से क्या मुतालबा है आपके या इंतजामिया? हुकूमत से इंतजामिया से यही मुतालबात है कि ये तकरीबन काफ़ी अरसा दराज से तकरीबन 2 माह हो गए इनको खुले हुए, अभी तक इन पर कोई परसों हाल नहीं हुआ। जब बारिश होती है, बारिश की वजह से ये रोड खड्डे बिल्कुल नज़र नहीं आते, मेन होल नज़र नहीं आते। काफ़ी तकरीबन इधर मेरे आंखों के सामने 2-3 एक्सीडेंट हो चुके हैं। विद फैमिली थे, उनका काफ़ी नुकसान हुआ है। मोटरसाइकिल का तो आदमी करवा लेता है, अगर कोई जानी नुकसान हो गया तो वो तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि यहाँ पर मुतअद्दिद बार जो है वो मुख्तलिफ हादसात पेश आ चुके हैं और उनका ये भी कहना है कि किसी की जान भी जा सकती है। दूसरी जानिब जो है वो बारिश की वजह से यहाँ पे जो खुले मेन होल्स हैं वो नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से हादसात की जो तादाद है वो मज़ीद बढ़ जाती है। इनका और इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर खुले मेन होल का सद्देबाब किया जाए ताकि हादसात की शिद्दत में कमी आ सके। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। सूबे भर में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले। लाहौर में नई बनाई गई तहसीलों में असिस्टेंट कमिश्नर्स की तैनाती। फातिमा अरशद असिस्टेंट कमिश्नर कैंट, अब्दुल बासित सदीकी असिस्टेंट कमिश्नर सदर लाहौर तैनात कर दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट को महकमा S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत कर दी गई। मोहम्मद उमैर महमूद को असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल तैनात कर दिया गया। मोहम्मद सलीम को असिस्टेंट कमिश्नर निश्तर, मोहम्मद आमिर को असिस्टेंट कमिश्नर वाहगा तैनात कर दिया गया। तारिक शबीर को असिस्टेंट कमिश्नर रावी, हुमैरा शाह को असिस्टेंट कमिश्नर फतेहगढ़ मुकर्रर कर दिया गया। माहम मुश्ताक AC डस्का, राना औरंगजेब AC साहिवाल, खलील अहमद AC मेलसी, फारूक आजम AC सराय आलमगीर तैनात कर दिए गए। शबाना नजीर AC जफरवाल, मियां मुराद हुसैन AC मियां वाली, उस्मान अजीम AC अहमदपुर, आयशा खान AC अहमदपुर सयाल तैनात कर दी गई। गजाला कंवल AC विहाड़ी, इकरा मुबीन AC गुजरांवाला सिटी मुकर्रर कर दी गई। महकमा S&GAD की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
वज़ीर आला मरियम नवाज से बानी और चेयरमैन अखुवत डॉक्टर अहमद साकिब की मुलाकात। वज़ीर आला ने डॉक्टर अहमद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अखुवत के बानी और चेयरमैन डॉक्टर अहमद साकिब की मुलाकात हुई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, सूबे भर में कम आमदन वाले लोगों के लिए अपनी छत के ख्वाब को पूरा करेंगे। पंजाब में लो कॉस्ट हाउसिंग प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, हर साल दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डॉक्टर अहमद साकिब की सरबराही में अखुवत की समाजी खिदमात को सराहा। डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए मरियम नवाज का जज्बा काबिल तहसीन है। बानी और चेयरमैन अखुवत ने बिजली के बिलों में अवामी रिलीफ और अपनी छत अपना घर प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाजिद जफरडाल, असदुल्ला खान, शेब मिर्जा, दानिश अफजाल और साइमा फारूक भी मौजूद थी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और मियां मंशा की मुलाकात हुई। मुल्की मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मियां मंशा की रिहाइश का जफ़र अली रोड आमद हुई। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मियां मंशा के साथ मुलाकात की। मारूफ सनतकार मियां मंशा की जानिब से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के एजाज़ में नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मुल्की मुआशी सूरत हाल समेत अहम अमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफाकी हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर तफसील से बातचीत की गई। मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज़ में तकरीब जमात इस्लामी की जानिब से एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी अमीर हाफिज़ एम रहमान ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात तकसीम किए। शदरकारी मुहिम का भी इफ्तिताह किया। अमीर जमात इस्लामी जोन 167 चौधरी अब्दुल कयूम गुजर की ज़ेर सदारत जौहर टाउन में मैट्रिक में पोजीशन होल्डर्स तुलबा के एजाज में तकरीब सजाई गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि जमात इस्लामी ने अवाम को रोजगार दिया, नौजवानों को तालीम दी और नस्लों को सिमत दी है। तो जब ये पाकिस्तान बना तो उस वक्त भी जमात इस्लामी ने, बहुत छोटी सी जमात इस्लामी थी उस वक्त, और उस जमात इस्लामी ने भी लोगों को वेलकम भी किया, खिदमत भी की, कैंपों में लोगों की खिदमत की, इलाज के लिए काम किया, सफाई सुथराई का निज़ाम बनाया, और जब से लेकर अब तक ये सिलसिला जारी है। खिदमत जमात इस्लामी की सरिश्त में शामिल है। जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी अमीरुल अजीम का कहना था कि आज हर एक की जुबान पर सिर्फ महंगाई का नाम है, हमें साजिश के तौर पर कंज्यूमर मुल्क बनाया जा रहा है कि ये कौम पिसती चली जा रही है और पीसने वालों को कोई रहम नहीं आ रहा। कहां तक आदमी जो है वो बर्दाश्त करता है। जब मैं देखता हूं कि हमारा टैक्स, बिजली का, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, भाई हम क्या खरीद रहे हैं, जरूरियात जिंदगी, उस पे भी आप इनकम कर रहे हैं। तकरीब में अमीर जमात इस्लामी लाहौर जियाउद्दीन अंसारी, अमीर जमात इस्लामी लाहौर गुरबी अब्दुल अजीज आबिद, चौधरी अरशद गुज्जर शरीक हुए। इशफाक अहमद भट्ट, कर्नल मोहम्मद असलम, चौधरी जावेद गुज्जर, मंजूर क्यानी, राना मिराज साकिब, परवेज अनवर समेत खवातीन, बच्चों, अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हाफिज नईमुर रहमान ने पोजीशन होल्डर्स तुलबा में इनामात तकसीम किए। हाजरीन के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ते का एहतमाम भी किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के साथ अफशर रिजवान, सिटी 42। साबिक सदर लाहौर हाई कोर्ट बार जहांगीर ए झोजा के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम किया गया। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, वफाक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार समेत वकला और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जहांगीर ए झोजा मरहूम के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी और दुआ का एहतमाम जौहर टाउन G3 ब्लॉक के मुकामी पार्क में किया गया। साबिक गवर्नर सरदार मोहम्मद लतीफ़ खोसा, साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी ने शिरकत की। सदारती उम्मीदवार लाहौर हाई कोर्ट बार साकिब अकरम गोंदल, रहनुमा पीपल्स पार्टी मियां मिसबाह रहमान, सफ्तर हुसैन तार, साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सफ्तर हुसैन बोसाल शरीक हुए। मलिक शमीम रहमान, असलम जार, लीगी रहनुमा हाफिज नुमान, राना अब्दुल शकूर, बैरिस्टर मलिक अहमद परवेज, मोहम्मद यार गोंदल, मलिक अहमद कयूम, बुशरा कमर, एडवोकेट सुलेमान मंसूर सदीकी, बैरिस्टर उमर, शादबाद जाफरी, गुलाम मुर्तजा चौधरी समेत दीगर वकला और शख्सियात ने शिरकत की। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की वालिदा की रस्म चेहलम पुलिस क्लब रेस कोर्स में एहतमाम किया गया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक शरीक हुए। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की वालिदा की रस्म चेहलम पुलिस क्लब रेस कोर्स में अदा की गई।
रस्मी चहलम में वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तार, सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक, SSP सैयद नदीम अब्बास, DSP यूसुफ भट्ट, एडिशनल IG फारूक मजहर, SSP सैयद नदीम अब्बास शरीक हुए। DSP यूसुफ भट्ट, एडिशनल IG फारूक मजहर, GM सिकंदर, खुर्रम अब्बास नकवी, डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी, साबिक IG आरिफ नवाज, सीनियर सहाफ़ी ज़ैनुल आबिदीन मियां आबिद ने शिरकत की। CCPO बिलाल सदीक कमियाना, DSP वहीद इसहाक, DSP फैसल शरीफ, जस्टिस अली खान समेत दीगर अहम समाजी शख्सियात भी शरीक हुई। मौलाना हसन जफर नकवी ने मसाइब बयान किए। मौलाना सैयद सबी हैदर शिराजी ने खसूसी दुआ करवाई। सदर PM में लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड गुलाम शब्बीर कहते हैं कि 12 साल से सेहत के शोबे में कोई तब्दीली नहीं आई। हेल्थ केयर कमीशन सिर्फ डॉक्टर्स को काम करने से रोक रहा है। हमारे तो हॉस्पिटल्स के अंदर दिन में कितने लोग फ्री जाते हैं। अब आप देखिए कि एक क्लिनिक के अंदर यूजुअली एक डॉक्टर मौजूद है, उसके पास एक और या 2 बंदे एक्स्ट्रा होंगे, वही रिसेप्शनिस्ट का काम करेंगे, वही उसकी मनी कलेक्ट करते हैं, वही छोटे मोटे प्रोसीजर्स करते हैं। अब POS लगाने का मतलब यह है कि उसको एक अपना पूरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट सेपरेट करना पड़ेगा, जिसके अंदर उसके कंप्यूटर्स होंगे, गैजेट्स होंगे, एक्सपर्ट बंदा काम करेगा, तो ज़ाहिर है अखराजात बढ़ेंगे। वो अखराजात फिर अगेन मरीज़ के ऊपर आएगा, और मरीज़ के ऊपर जब आएगा तो वो मरीज़ फिर वो इसी तरह होगा कि मुस्तनद डॉक्टर्स, ट्रेन डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंच पाएगा, और जब वो उनके पास नहीं पहुंच पाएगा तो क्वैकरी को फिर फ़रोग़ मिलेगा। फिर आप देखिए POS हमारे मरीज़ों के बेसिक राइट्स के भी अगेंस्ट है। POS मीन कि हमने मरीज़ से जो कास्ट, उसकी कास्ट ऑफ ट्रीटमेंट ली है, वो ट्रीटमेंट कास्ट हमने कहीं और किसी अदारे के हैंड ओवर करनी है, जबकि हमारा जो मेडिकल एथिक्स का कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट वो एक बेसिक। ऐवान इकबाल और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के इश्तराक से महफिल मुशायरा, नामवर शायर वाजिद अमीर ने मुशायरे की सदारत की। नामवर शोरा करीम, तस्नीम आबदी और तहजीब हाफिज समेत दीगर ने शिरकत की। महफिल मुशायरा में नामवर शोरा कराम ने इश्क मजाजी पर मबनी कलाम पेश करके महफिल में 4 चांद लगाए। सोशल मीडिया से शोहरत पाने वाले शायर तहजीब हाफी ने अपने कलाम से खूब दाद समेटी। मैंने ये कब कहा कि वो मुझको अकेला नहीं छोड़ता, छोड़ता है मगर एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में। बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। कौन सहराओं की प्यास है इन मकानों की बुनियाद में, बारिशों से अगर बच भी जाएं तो दरिया नहीं छोड़ता। मुशायरे में नौजवान शोहराए कराम ने भी महफिल गरमाई और खूब दाद वसूल की। बादे सबा खामोश हो, गुलजार चुप रहें, वो बात कर रहा है खबरदार चुप रहें। तस्वीर से लड़ें दमे दीदार चुप रहें, बेवक्त गुफ्तगू करें बेकार चुप रहें। मेरे तमाम दोस्त मेरे हक में ठीक हैं, मेरे तमाम दोस्त मेरे हक में ठीक हैं, एक आध मुझको रद्द करे 2-4 चुप रहें। जिसने तेरी हंसी नहीं देखी उसने कोई खुशी नहीं देखी, तू मयसर भी किसको आया दोस्त, तू मयसर भी किसको आया दोस्त, जिसने तेरी कमी नहीं देखी। तू मयसर भी किसको आया दोस्त, जिसने तेरी कमी नहीं देखी। मेरे चेहरे में रंग भरते शख्स मेरी बेचेहरगी नहीं देखी। तकरीब के मेज़बान नामवर शायर वाजिद अमीर कहते हैं कि ऐसी महाफिल से नौजवान शोहरा के छुपे टैलेंट को उजागर करने का मौका मिलेगा। कैमरामैन जमील अहमद के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। DHA फेज 6 में खालिस हार्वेस्टर ग्रीन्स की इफ्तिताही तकरीब, रियल स्टेट डेवलपर चौधरी रियासत और उनकी अहलिया ने ब्रांच का इफ्तिताह किया। खालिस हार्वेस्टर ग्रीन सार्फिन को चक्की का बेहतरीन आटा, मसाला जात, बेसन, अनाज, अचार समेत खुर्दनी तेल फ्राहम करेगा। फेज 6 में खालिस हार्वेस्टर ग्रीन्स की इफ्तिताही तकरीब हुई। रियल स्टेट डेवलपर चौधरी रियासत और उनकी अहलिया ने ब्रांच का इफ्तिताह किया। CEO अहमद रशीद का कहना था, सारिफीन को लाइव स्टोन ग्राइंडिंग की सहूलत मुहैया करने के साथ साथ मयारी अशिया की फराहमी हमारा खासा है। लाइव स्टोन ग्राइंडिंग आटा बना रहे हैं और हमने यहाँ पे बेसमेंट में हमने लाइव चक्की लगाई है, यहाँ पे स्टोन्स लगे हुए हैं। कस्टमर आएंगे, चक्की चल रही होगी, अपने सामने वो गंदम का आटा बल्कि
جتنے اوٹس ہیں اپنے قدرت کے سب کے آٹے ہم یہاں پہ لائیو اسٹون گرائنڈنگ پہ ہم لوگوں کو اویلیبل کر رہے ہیں۔ پی ایچ ڈی کلینکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شازیہ زہرا کا کہنا تھا ہمارا مقصد ایسی چیزیں متعارف کروانا تھا جو لوگوں کو صحت مند رکھنے کے ساتھ ساتھ انہیں قدرت کے قریب کر سکیں۔ سارے را پروڈکٹس کو جس میں فلاورز بھی ہیں، آئلز بھی ہیں، وینیگرز بھی ہیں، لاٹ آف ادر تھنگس، اینڈ پلس آپ لوگوں کو یہاں پر نیوٹریشن کلینک سیٹ اپ بھی ملے گا جس میں آپ اپنا پراپر اسیسمنٹ کر سکتے ہو اور اپنی پورا ڈائٹ اکارڈنگ ٹو یور ڈیزیز اور اینی مینجمنٹ یو کین ٹیک اے پلان۔ گروپ ہیڈ ڈائریکٹر فاطمہ میموریل منصور جمال بٹ نے ڈاکٹر شازیہ زہرا اور خالص ہارویسٹرا گرینز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ یہ اٹ ول بی گڈ ایڈیشن، اس طرح کے اور کلینکس بھی بنیں گے کہ وہ نیوٹریشنسٹ بھی ہیں، شی نوز کہ ان کا بزنس کیا ہے، اور ہوپ سو اینڈ وش ہر ویری گڈ لک۔ تقریب میں سی ای او احمد رشید، گروپ ہیڈ ڈائریکٹر فاطمہ میموریل منصور جمال بٹ اور پی ایچ ڈی کلینکل نیوٹریشنسٹ ڈاکٹر شازیہ زہرا سمیت مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ خالص ہارویسٹرا گرین صارفین کو چکی کا بہترین آٹا اور مسالہ جات سمیت خالص خوردنی تیل فراہم کرے گا۔ کیمرہ مین احمد کے ہمراہ سمرہ فاطمہ، سٹی 42۔ چیمپئنز لیگ انتظامات سے متعلق اجلاس، صدارت چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے کی۔ اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں چیمپئنز لیگ کروانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کی ہدایت پر شائقین کرکٹ آخری 4 میچز کے سوا تمام میچ فری دیکھ سکیں گے۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی کی زیر صدارت اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں ہونے والے اجلاس میں چیمپئنز لیگ کرانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے ہدایت کی کہ ایونٹ کے لیگ مرحلے کے تمام میچز میں داخلہ فری رکھا جائے۔ آخری 4 میچز کے لیے ٹکٹ رکھے جائیں گے۔ چیئرمین پی سی بی کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کے شہری کرکٹ کے کھیل سے محبت کرتے ہیں۔ عرصہ دراز کے بعد فیصل آباد میں بہترین ملکی کھلاڑی بڑے ٹورنامنٹ میں ان ایکشن ہوں گے۔ چیمپئنز لیگ سے نہ صرف ٹیلنٹ سامنے آئے گا بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی مضبوط ہوگی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ چیمپئنز لیگ کی ٹیموں کے کھلاڑیوں کے لیے فٹنس ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے۔ چیف آپریٹنگ آفیسر پی سی بی سلمان نصیر، چیف فائنینشل آفیسر جاوید مرتضی، ایڈوائزر بلال افضل، ڈائریکٹر ڈومیسٹک عبداللہ خرم نیازی، ڈائریکٹر کمرشل، ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس سینئر جنرل مینیجر ڈومیسٹک جنید ضیاء اور متعلقہ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ لیگی رہنما مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت 6 ستمبر کو ریلی کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ چیئرمین نواز شریف، لورس ملک ارشد محمود، صدر میاں شہباز نے شرکت کی۔ لیگی رہنما مجتبیٰ شجاع الرحمان کی زیر صدارت 6 ستمبر کو نکالی جانے والی ریلی کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ چیئرمین نواز شریف، ملک ارشد محمود، صدر میاں شہزاد، سینئر نائب صدر میاں انجم سلیمی، سلیم مغل، جمشید عزیز اللہ، امان گجر بھی موجود تھے۔ لاہور چیمبر الیکشن چھٹی کے روز بھی امیدواروں کی انتخابی مہم جاری۔ صدر ہال روڈ حاجی نواز پپو کی انتخابی مہم کے آغاز سے قبل داتا دربار حاضری۔ حاجی نواز پپو نے تاجر وفد ہمراہ دربار پر چادر چڑھائی، کامیابی کے لیے دعا کی۔ صدر ہال روڈ اتفاق گروپ حاجی نواز پپو نے لاہور چیمبر الیکشن انتخابی مہم آغاز سے پہلے داتا دربار حاضری دی۔ شیخ عمر حنیف، شیخ جبران علی، محمد کبیر سمیت دیگر تاجر برادری بھی ہمراہ تھی۔ حاجی نواز پپو نے تاجر برادری کے ہمراہ داتا دربار حاضری دی اور چادر چڑھائی۔ صحافی زبیر محمد عماد اور سعید اے شیخ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس ہوا۔ لاہور میڈیا کونسل کی جانب سے اہتمام کیا گیا۔ ٹاؤن شپ گرین ٹاؤن میں لاہور میڈیا کونسل کے زیر اہتمام صحافی زبیر محمد عماد اور سعید اے شیخ کی یاد میں تعزیتی ریفرنس ہوا۔ سید قمر احمد سبزواری، میاں زبیر احمد، محمد عثمان، محمد صفاس، ملک نثار کھوکر، احسان ساحر شریک ہوئے۔ مہر عبدالرؤف، عرفان شیخ، کاشف شہزاد، جاوید ریاض بھی موجود تھے۔ پاکستان تحریکی کامیڈی کے زیر اہتمام الحمراء آرٹ سینٹر میں مزاحیہ شو، مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے شرکت کی۔ سپورٹس، گھریلو مسائل سمیت دیگر موضوعات پر ٹیبلوز پیش کیے گئے۔ پاکستان تحریک کامیڈی کے زیر اہتمام الحمراء آرٹ سینٹر کے اشتراک سے مزاحیہ شو کا اہتمام کیا گیا۔ شو کے پہلے سیشن کا سٹینڈ اپ کامیڈی سے آغاز کیا گیا۔ وائس نوٹ کی بھی کوئی ہماری وہ نہیں ہے، ہمارے عجیب وائس نوٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں ایکسٹرا سیکشل وائس نوٹ فار نو ریزن۔ انڈے لے آنا۔
کامیڈی شو میں مختلف یونیورسٹیز کے طلباء نے شرکت کی. شاہ فہد، زین قاضی، حسن رضا، عثمان ضیاء، احمد زہرا، گلشن مجید نے فن کا شو میں سارا احمد خان، سعد زاہد، عمر طارق سمیت دیگر طلباء ممبران کی جانب سے پرفارمنسز پیش کی گئیں. ایسے تھیٹرز کا انعقاد نوجوانوں کی فنی صلاحیت ابھارنے کے ساتھ شائقین کی تفریح کا سبب بھی بنتا ہے. طلباء کے کامیڈی ڈرامے کو شائقین نے خوب سراہا اور مستقبل میں بھی تھیٹر انٹرٹینمنٹ کا سلسلہ جاری رہنے کی امید کا اظہار کیا. کیمرامین زاہد ملک اور رانا عظیم کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. لاہور میوزیم کے زیر اہتمام تھائی لینڈ کی خوبصورت تصویری نمائش سیکرٹری سیاحت فرید احمد طاہر اور تھائی سفیر نے نمائش کا افتتاح کیا. میوزیم کے زیر اہتمام تھائی لینڈ کی خوبصورت تصویری نمائش سجائی گئی. نمائش کا افتتاح سیکرٹری سیاحت فرید احمد طاہر اور تھائی لینڈ کے سفیر نے کیا. نمائش تھائی لینڈ کے سفارت خانے کے تعاون سے لگائی گئی. تھائی لینڈ کی ثقافت کی عکاسی کرتی 32 تصاویر نمائش میں رکھی گئیں. نائب سفیر تھائی لینڈ کیمولون سری پوزل کا کہنا تھا کہ پاکستان میں اپنی ثقافت کی عکاسی کرنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے. Our very sincere recognition and deep appreciation to the Secretary of Tourism for being here as our chief guest, and also to the Lahore Museum's contribution and effort for making today's event possible. تھائی لینڈ آرٹسٹ نے تصاویر کھینچی جن میں تھائی لینڈ کے خوبصورت سیاحتی مقامات کی عکس بندی کی گئی. سیکرٹری سیاحت فرید احمد طاہر کا کہنا تھا کہ تھائی لینڈ بھی قدرتی خوبصورتی اور نظاروں سے مالا مال ہے. اور میوزیم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پہلے بھی کہ مختلف ہسٹری، کلچر، اس کی ڈیمونسٹریشن موجود ہے. تو تھائی لینڈ کی ایمبیسی سے ہم نے کولیبریٹ کیا کہ کہ تھائی لینڈ از آلسو اے میجر ٹورسٹ ڈیسٹینیشن. لاہور میوزیم میں نمائش 15 ستمبر تک جاری رہے گی، جس کے دوران عالمی سیاحت کو فروغ دینے سے ثقافتی تبادلے کی راہیں بھی ہموار کی جا سکیں گی. کیمرامین ثاقب بٹ کے ہمراہ سجاد، سٹی 42. ٹیکنو موبائل ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب. اولمپکس گولڈ میڈلسٹ نے ہوپ اپ لفٹ فاؤنڈیشن کو 12 لاکھ روپے، کمپیوٹر لیب اور طلباء کو 20 کمپیوٹر دے دیے. ارشد ندیم کہتے ہیں کہ کامیابی کا راز مسلسل محنت میں ہے. میں ٹیکنو موبائل اور ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن نے اولمپکس گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کے اعزاز میں تقریب سجائی. ارشد ندیم نے ٹیکنو موبائل کی جانب سے 20 طلباء میں کمپیوٹر تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن کو کمپیوٹر لیب کا تحفہ بھی دیا. بانی ہوپ اپلفٹ فاؤنڈیشن لبنہ شکو اور ڈائریکٹر سیل ٹیکنو موبائل عدیل طاہر نے ارشد ندیم کو کامیابی پر مبارکباد دی. کہا کہ ارشد ندیم نے طویل عرصے بعد اولمپکس میڈل دلوایا ہے. پاکستان میں بہت دنوں کے بعد ایک خوشی کی لہر دی، ایسی لہر جو بچہ بڑا بوڑھا سب نے فیل کی. اور سب سے بڑی بات جب یہ وہاں پہ جیتے تو ماشاءاللہ قوت اللہ باللہ انہوں نے وہاں پہ دوسروں کے ملک میں سجدہ شکر کیا اپنے اللہ کا. We have so much talent that everyone can grow and everyone can achieve those amazing feats like we have our national hero in front of us, he has done. So I think we have so many national heroes over here. ایتھلیٹ ارشد ندیم کا کہنا تھا کہ ان کی کامیابی سخت محنت اور لگن کا نتیجہ ہے. میں کرکٹ چھوڑ کے ایتھلیٹکس میں آیا، جیسے جیولن تھرو ہے، شاٹ پٹ ہے، ڈسکس تھرو ہے، ہیمر تھرو ہے، ان کے ساتھ ساتھ لانگ جمپ، ہائی جمپ. اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.